गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जनवरी 4 तारिख रविवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। सरकार लगाइबे स्मार्ट मीटर गाइडलाइन आनिला शक्ति विभाग। राज्य रे सरकार लगाइबे स्मार्ट मीटर कैबिनेट निष्पत्ति अनुଯାयी गाइडलाइन आनिछि शक्ति विभाग। राज्य सरकार 735 कोटी टंकार एककालीन अनुदान प्रदान करने निष्पत्ति नेछंती। 2 किलोवाट पर्यंत थिबा 8,75,000 मीटर को बदलाई स्मार्ट मीटर लगाजिबो। एई बाबद को खर्च हेबो 340 कोटी टंका। सेपरी 2,78,100 उपभोक्ता नुआ संजोगरे स्मार्ट मीटर लगाइबा पई 88 कोटी टंका खर्च हेबो। गत 2025 मार्च पूर्व स्मार्ट मीटर लगाई सारिथिबा उपभोक्ता मीटर भड़ा बाबद को 307 कोटी टंका बहन करिवे सरकार। स्मार्ट मीटर एवं मीटर भड़ा छाड़ को लगाई 735 कोटी खर्च करिवे सरकार। स्मार्ट मीटर शक्ति विभाग अधीन रे रहिबो एवं संपृक्त डिस्कम द्वारा परिचालित एवं रक्षणाबेक्षण कराजिबो। ओसीएस परीक्षा 151 टी अधिक पदवी पूरण पई ओपीएससी को अनुरोध। निकटरे ओडिशा लोकसेवा आयोग पक्षरु ओडिशा सिविल सर्विस परीक्षा पई विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। तेबे एथिरे ओएस ओआरएस आदि क्याडर रे आदौ पदवी नथिबारु आशायींक मध्यरे असंतोष प्रकाश पाइथिला। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एने अवगत हेबा परे पदवीगुड़िक संपर्क में समीक्षा करने को निर्देश देते। फल एबे ओडिशा प्रशासनिक सेवा ओएस रे 14 टी, ओडिशा राजस्व सेवा ओआरएस रे 113 टी, ओडिशा परिवहन सेवा ओटीएस रे 16 टी एवं ओडिशा मंगल सेवा ओडब्ल्यूएस रे 8 टी पदवी पूरण पई कुहा जायछि। मोट 151 टी अधिक पदवी पई विज्ञप्ति करने को ओपीएससी को अनुरोध करा जायछि। ओयूएटी रो मांडिया बीरी धान अळसी को किसम मान्यता प्रदान। ओडिशा रे चाष होइतिबा गोटिए मांडिया बीरी अळसी और धान को किसम मान्यता मिली। ओडिशार चाषींक पई एहा खुशी खबर। एई चारोटी शस्य को केंद्र सरकार गेजेट रे मध्य स्थान पाइछि। निकटरे ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय पक्षरु मांडिया प्रजाति कलिंग फिंगर मिलेट एक श्रीनिध, कलिंग कला बीरी एक श्रेया, कलिंग नाइजर अळसी एक प्रभात चाष करा जाई सेसबुर नामकरण करा जायतिला। एहार अनुमोदन पई राज्य किसम अनुमोदन कमिटी को पठा जायतिला। एसबुर तर्जमा करा जाई कमिटी किसम मान्यता प्रदान करिछि। सेपरी ओयूएटी पक्षरु एक धान कलिंग राइस 20 जयदा को केंद्र किसम अनुमोदन कमिटी मान्यता प्रदान करिथिला। एही समस्त शस्य को केंद्र सरकार गेजेट तालिका रे रखा जायछि। राज्यर 28 टी नुआ एनएसी रे ऑफिस बिल्डिंग पई खर्च हेबो 6 कोटी। राज्य रे 28 टी नुआ एनएसी रे नुआ ऑफिस बिल्डिंग हेबो। एथि पई 6 कोटी टंका खर्च करा जिवो। एही सूचना दैछंती गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र। निकटरे 28 एनएसी और 7 पौरांचल पई विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। एसबु एनएसी रे स्ट्रीट लाइट पई 50 लाख टंका खर्च हेबो। ड्रेन पई 50 लाख, परिमल पई आउ 50 लाख टंका दिया जिवो। नुआ होइतिबा प्रति एनएसी को 1.5 कोटी टंका दिया जिवो। एबे स्थानीय बीडीओ माननकु एनएसी रो प्रशासनिक दायित्व मिलिछि। शीघ्र कार्यनिर्वाही अधिकारी को नियुक्ति दिया जिवो। पुरी महानगर निगम हेबा परे एहार परिमल आलोकीकरण पई 3 कोटी टंका खर्च करा जिवो। ओडिशा रे मोबाइल फोन उपभोक्ता 1.54 लक्ष वृद्धि। नवेम्बर मासरे ओडिशा रे मोबाइल फोन उपभोक्तांक संख्या 1.54 लक्ष वृद्धि होई 3.61 कोटी छुईंछि। मोबाइल फोन उपभोक्ता वृद्धि रे ओडिशा तृतीय स्थान रे रहिछि। एई अवधि रे 0.43% अभिवृद्धि रहिछि। ओडिशार टेलिकम सांद्रता रहिछि 79.08%। एही समय मोबाइल ग्राहक जोड़िबारे रिलायंस जियो सबुठारु आगरे रहिछि। कंपनी वायरलेस वायरलाइन फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस क्षेत्र में 1.85 लक्ष नुआ ग्राहक जोड़ी। यह मध्य 1.59 लक्ष नुआ मोबाइल ग्राहक एवं 25,000 नुआ ब्रॉडबैंड ग्राहक सामिल रही। एयरटेल 1 लक्ष ग्राहक हराई। वोडाफोन एवं बीएसएनएल यथाक्रमे 3027 और 2433 मोबाइल ग्राहक जोड़ी। 1.71 कोटी ग्राहक एवं 47.3% बजार अंश जियो प्रथम स्थान में रही। भुवनेश्वर विमान बंदर पुणी 8 कोटीर मारिजुआना जबत।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ପୁଣି ଜବତ ହୋଇଛି ମାରିଜୁଆନା। ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହି ମାରିଜୁଆନା ଆଣିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କହିଛି। ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିବା ବିମାନରେ ଏହି ଯାତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ। କଷ୍ଟମ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଲାସି ନେବା ପରେ ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋ ଓଜନର ମାରିଜୁଆନା ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏହାକୁ କାହାକୁ ବିକିବାକୁ ଆଣିଥିଲେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଜେରା କରାଯାଉଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମାରିଜୁଆନା ଜବତ ସହ ଜଣେ ସ୍ମଗ୍ଲରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ ଆମେରିକା ସୈନିକ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଛକାପଞ୍ଝା ପରେ ଆମେରିକା ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ରେ ରାଜଧାନୀ କାରାକସ୍ ସମେତ 4 ସହର ଥରି ଉଠିଛି। ଭେନେଜୁଏଲାର ସାମରିକ ଠିକଣା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ସଲିଆ ଏଡେଲା ଏବେ ଆମେରିକା ସେନା କବ୍ଜାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ବାହାର କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ନିଆଯାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକାକୁ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମାଦୁରୋ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ସାରା ଦେଶରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହାର ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆମେରିକା ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀ କହୁଛି। ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରରୁ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ ମାଦୁରୋ। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କ ଜନ୍ମ 1962 ମସିହାରେ ରାଜଧାନୀ କାରାକାସରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ନେତାଙ୍କ ପୁଅ। 1990 ମସିହା ବେଳକୁ ମାଦୁରୋ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। 1992ରେ ସେ ସେନା ଅଧିକାରୀ ହ୍ୟୁଗୋ ଚାଭେଜ ଦେଶର କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିଲେ। ମାଦୁରୋ ଚାଭେଜଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳାଇବା ଲାଗି ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମର୍ଥକ ପାଲଟିଥିଲେ। 1998ରେ ଚାଭେଜ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ରାଜନୀତିରେ ମାଦୁରୋଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥିଲା। ଚାଭେଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶା କାରବାରର ସମ୍ରାଟ ଦର୍ଶାଇ ଆମେରିକା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ 420 କୋଟିର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଧରିବା ପଛରେ ରହିଛି ଆମେରିକାର ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସ। ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି ଆମେରିକା। ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ସବୁଠୁ ଏଲିଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସ ଏହି ଅପରେସନ କରିଛି। ଏହା ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ୟାବଧି କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠୁ ଦୁଃସାହସିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଅପରେସନ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସିଧା ଧରାଯାଇଛି। ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସ ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ଗୋପନ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ୟୁନିଟ୍। ଏହା ଜଏଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ କମାଣ୍ଡ ଭଳି କାମ କରେ। ଘରୋଇ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା, ଆତଙ୍କୀଙ୍କ କବଳରୁ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବା, ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତାଙ୍କୁ ଧରିବା କିମ୍ବା ମାରିବା ଭଳି ହାଇ ରିସ୍କ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମିଶନ ଲାଗି ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। 2019ରେ ଆଇଏସ୍ ନେତା ଅବୁ ବକର ଅଲ ବାଗଦାଦି ଇରାକରେ ମାରିବା, 2003ରେ ଇରାକରେ ସଦ୍ଦାମ ହୁସେନଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରିବା ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସର ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା। ନିନ୍ଦା କଲେ ରୁଷ ଇରାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ସ୍ପେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆମେରିକାର ହମଲାକୁ ରୁଷ ଓ ଇରାନ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଂଘାତିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅସ୍ଥିରତା ଉପୁଜିବା ନେଇ ସେମାନେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ରୁଷ କହିଛି ହମଲା ପଛରେ କୌଣସି ବୈଧ କାରଣ ନଥିଲା। ୱାଶିଂଟନର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚିନ୍ତାଜନକ ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଇରାନ ନିନ୍ଦା କରି କହିଛି ୱାଶିଂଟନ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଖଣ୍ଡତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। କଲମ୍ବିଆ କହିଛି ଲାଟିନ ଆମେରିକାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଏହା ଆକ୍ରମଣ। ତେବେ ସ୍ପେନ୍ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମତ ଦେଇଛି। ମାଦ୍ରିଦ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ରାଜି ବୋଲି ସ୍ପେନ୍ କହିଛି। ତେଲ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର। ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏବେ ଭେନେଜୁଏଲା ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ତେଲ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭେନେଜୁଏଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। 2023 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ପରିମାଣ 303.22 ବିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସାଉଦି ଆରବ ପାଖରେ 267.2 ବିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଇରାନରେ 208.6 ବିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। 163.6 ବିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ ତୈଳ ସହ କାନାଡା ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି।
ଏହି ଚାରିଟି ଦେଶ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ତୈଳ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ଏହି ଚାରିଟି ଦେଶ ପରେ ଇରାକରେ 145.02 ବିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ପାଖରେ 113 ବିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ, କୁଏତ ପାଖରେ 101.5 ବିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ, ରୁଷ ପାଖରେ 80 ବିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ, ଆମେରିକା ପାଖରେ 55.25 ବିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ, ଲିବିୟା ପାଖରେ 48.36 ବିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ରହିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 2 ସନ୍ତାନ ନିୟମ ଉଚ୍ଛେଦ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। 2ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ହେବନି ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିୟମ ଥିଲା। ଏବେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଆଇନ 2018ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଭାବେ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରଜନନ ହାର ରହିଛି 1.7। ଏହା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନସୂୟା ସୀତାକା କହିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା, ବେକାରୀ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 1994 ମସିହାରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। नीतीश कुमार को गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति, वृद्ध व्यक्ति को घरे मिलिब स्वास्थ्य सेवा। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नुआवर्ष उपलक्षे वयस्कों को गुरुत्वपूर्ण उपहार देइछन्ति। एमानंकु एबे घरे स्वास्थ्य सेवा मिली परिबो। समस्तंक पई सम्मान सहज जीवन उद्देश्य को आगकु बढ़ाइबा पई मुख्यमंत्री निष्पत्ति नेछन्ति। सरकारक निष्पत्ति अनुसार वरिष्ठ नागरिक माने एबे घरे पाथोलॉजी परीक्षा, रक्तचाप माप, ईसीजी भली अत्यावश्यक परीक्षा करिपारिबे। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଘରେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ। ଫିଜିଓଥେରାପି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। 7 ନିଶ୍ଚୟ ଅଧୀନରେ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଜନସାଧାରଣ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରିବେ। ବ୍ରାଜିଲରେ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, 11 ମୃତ। ଦକ୍ଷିଣ ବ୍ରାଜିଲରେ ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 11 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାଜିଲର ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ରିଓ ଗ୍ରାଣ୍ଡେ ଡୋ ସୁଲର ହାଇୱେରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଟ୍ରକ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ବସ୍ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁତର 7 ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଫେଡେରାଲ ହାଇୱେ ପୁଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। मोहन भागवत को बड़ बयान, बीजेपी दृष्टिकोणरू आरएसएस को देखिबा बड़ भूल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा आरएसएस मुख्य मोहन भागवत एक बड़ बयान देइछन्ति। बीजेपी दृष्टिकोणरू आरएसएस को बुझिबाकू चेष्टा करिबा बड़ भूल हेबो। आरएसएस रो शतवार्षिकी पालन अवसर रे भोपाल रे आयोजित एक कार्यक्रम रे भागवत यह कहिछन्ति। भागवत कहितिले जे जेकोनोसी गोटिए राजनैतिक दल किंबा एहार सहयोगी संगठन दृष्टिकोणरू आरएसएस को बुझिबा ठीक नुहे। आरएसएस को बीजेपी सहित जोड़िबा जेपरी भूल, सेपरी अन्य कोनोसी सहयोगी संगठन दृष्टिकोणरू एहाकू बुझिबा मध्य भूल हेबो। आरएसएस समाज को एकत्र करिबा, श्रृंखला और मूल्यबोधर विकास करिबा पई कार्य करे, जहाद्वारा देश पुणी विदेशी पराधीनतारे न पड़े। सेहिभଳି भागवत तांको भाषण रे आरएसएस एक अर्धसामरिक संगठन बोली रहितिबा धारणा को मध्य प्रत्याख्यान करथिले। बीजेपी बड़ दाबी, एथर जनता बंगलारू टीएमसी को हटाइबे। चलित वर्ष हेबाकू जाउछि बहुचर्चित पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन। एथिपूर्वरु राज्य में राजनीतिक उष्णता आरंभ हो जाइछि। दुई मुख्य प्रतिद्वंदी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी और बीजेपी निर्वाचन लगी प्रस्तुति आरंभ कर दैछन्ति। पश्चिमबंग में बीजेपी सरकार गढ़िबो बोली राज्य सभापति समीक भट्टाचार्य दाबी करिछन्ति। प्रेस विज्ञप्ति जारी करी समीक मुख्यमंत्री ममता और तांको पुत्र अभिषेक बनर्जी को टार्गेट करिछन्ति। अभिषेक गस्त संपर्क में समीक कहिछन्ति जे जेते गस्त कले मध्य बंगला लोक माने टीएमसी को एथर हटाइबा पई प्रस्तुत। एथर लड़ई टीएमसी और बीजेपी मध्य नुहे, बरं टीएमसी और जनता मध्य हेबो। मुसलमान बहुल आसन को नहीं समीक कहिछन्ति जे बंगला रे मुसलमान मरुछन्ति, सेमानंकु मुसलमान माने ही हत्या करुछन्ति। राज्य में मुसलमान को अवस्था भयंकर। मध्य प्रदेश रे लोके मलमूत्र पानी पिउथिले, सामना को आसिला बड़ रिपोर्ट।
ଦେଶର ସବୁଠୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ 16 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ନର୍ମଦା ରେଖାରୁ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ପାଣିର ପରୀକ୍ଷାରୁ ମଳ, ମୂତ୍ର ଏବଂ ମାରାତ୍ମକ ଜୀବାଣୁ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଲ୍ୟାବ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାଗୀରଥୀପୁର ଜଳ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାରୁ ମଳ, କୋଲିଫର୍ମ, ଇ କୋଲାଇ ଓ କ୍ଲେବସିଲା ଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଜୀବାଣୁ ବାନ୍ତି, ଡାଏରିଆ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଅନ୍ତନଳୀ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କିଛି ନମୁନାରେ ହଇଜା ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଇନ୍ଦୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଏକ 3 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ସିଟ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ମଇଳା ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। 2023ରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ନୂତନ ପାଇପଲାଇନ୍ ବିଛାଯାଇନଥିଲା। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମାଘ ମେଳା ଆରମ୍ଭ, ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଶନିବାରଠାରୁ ମାଘ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗରେ ପୌଷ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶେଷ ହେବା ସହିତ ପୁଣ୍ୟ ମାସ ମାଘର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ କୁମ୍ଭମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୁରାଣରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏବେ ଲୋକେ କଳ୍ପବାସ ପାଇଁ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ମାଘରେ ଏଠାରେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ନାନ ମହାଶିବରାତ୍ରି ତଥା ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ମାସରେ ସ୍ନାନ ସହିତ ଦାନର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ନେତାଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ହାତ କାଟି ଦିଆଯିବ। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କ ହିଜାବ ଟାଣିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଥମି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ନେତା ଇମ୍ତିୟାଜ ଜଲିଲ ଏକ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ମହିଳାଙ୍କ ଦେହରେ କେହି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ହାତ କାଟି ଦିଆଯିବ। ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସେ ଏହି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବିଜେପିକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଛନ୍ତି, ତଥାକଥିତ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ବୋଲାଉଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସକୁ ପଛରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିଜାବ ବିବାଦ ବେଳେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଇମ୍ତିୟାଜ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଥମୁନି, 15 ଦିନରେ 4 ମୃତ। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଜାରି ରହିଛି। ଗତ ମାସ 31 ତାରିଖରେ 50 ବର୍ଷୀୟ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଖୋକନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ତାଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ପିଟିବା ସହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ସେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଢାକା ମେଡିକାଲରେ 3 ଦିନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ବାଂଲାଦେଶରେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲାଣି। ଡିସେମ୍ବର 18ରେ ଦୀପୁଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ 24 ତାରିଖରେ ଅମୃତ ମଣ୍ଡଳ ଓରଫ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 29ରେ ମୟମନସିଂହ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷାକ କାରଖାନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା 42 ବର୍ଷୀୟ କର୍ମଚାରୀ ବଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। 2026ରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟପିପାରେ ସୁନା ଦର। 2025 ମସିହାରେ ସୁନା ରୂପା ଦରରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ପରେ 2026ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଧାରା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ସୁନା ଦର 65% ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ରୂପା ଦର 148% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦର 1,50,000 ଟଙ୍କାରୁ 1,65,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ସେହିପରି ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 2,75,000 ଟଙ୍କାରୁ 3,50,000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଏବଂ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତର ବ୍ୟାପକ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି। ଏହା ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସୁନା କ୍ରୟ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଧାତୁର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଟେସ୍ଲାକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ବିୱାଇଡି, ହେଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଇଭି ନିର୍ମାତା। ଚୀନର ଅଟୋମୋବାଇଲ ନିର୍ମାତା ବିୱାଇଡି ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଟେସ୍ଲାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା ହୋଇପାରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2025 ବର୍ଷରେ ବାର୍ଷିକ ବିକ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିୱାଇଡି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2025ରେ ବିୱାଇଡି ମୋଟ 2.26 ନିୟୁତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଥିବା ବେଳେ ଟେସ୍ଲା ମାତ୍ର 1.64 ନିୟୁତ ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଟେସ୍ଲାର ବିକ୍ରିରେ 9% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ବିୱାଇଡିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରିରେ ପ୍ରାୟ 28% ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ୟୁରୋପ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବିୱାଇଡିର ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଭାରତରେ ଫସିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆମାଜନର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏ କରିପାରିବେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍। ଭିସା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ନିଜର ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମାଜନ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବିଜନେସ୍ ଇନସାଇଡରର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 2 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 13 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଥିବା ଏବଂ ଭିସା ନବୀକରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି କଠୋର ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କୌଣସି କୋଡିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମାଜନର ଭାରତୀୟ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାରେ ଭିସା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ବିରଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। 2026ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 18ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। 2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ 18ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଫଳରେ 3 ଭେଟରାନ୍ ଷ୍ଟାର ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳିବ। 11 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି 3ଟି ଦିନିକିଆ ଓ 5ଟି ଟି20 ଖେଳିବ। ଏହାପରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍, ଆଇପିଏଲ୍ ରହିଛି। ଜୁନ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି 3ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିବ। ଜୁଲାଇରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରି 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବରରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି 3ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିବ। ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବରରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପୁନର୍ବାର ଭାରତ ଆସି 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଡିସେମ୍ବରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଭାରତ ଆସି 3ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦଳକୁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଓ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଓ ଆୟର ଉପ ଅଧିନାୟକ ରହିବେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ 15 ଜଣିଆ ଦଳରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ରିଷଭ ପନ୍ତ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭଦୋଦରାରେ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 14ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଜକୋଟ ଏବଂ 18 ତାରିଖରେ ଇନ୍ଦୋରରେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଆଶେସ୍ ସିରିଜ୍ ଆଜିଠୁ ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଲାଗି ଖେଳିବ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଘରୋଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆଶେସ୍ ସିରିଜ୍ର ଅନ୍ତିମ ତଥା ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସିଡ୍ନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଭ୍ରମଣକାରୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ 1ରୁ 3ରେ ପଛୁଆ ରହି ଆଗୁଆ ସିରିଜ୍ ହାରିସାରିଛି। ତେଣୁ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଇଂଲଣ୍ଡ ସମ୍ମାନ ଲାଗି ଏହି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବ। ସିଡ୍ନୀ ପିଚ୍ ସର୍ବଦା ଦ୍ରୁତ ବୋଲରକୁ ସୁହାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ 3 ଜଣ ଦ୍ରୁତ ଜୋସ୍ ଟଙ୍ଗ୍, ବ୍ରାଇଡନ୍ କ୍ରାସ୍ ଓ ମାଥ୍ୟୁ ପଡ୍ସଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି। ଏକମାତ୍ର ସ୍ପିନର ଭାବେ ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ କିମ୍ବା ଶୋଏବ୍ ବଶୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍‌ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଘରୋଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ WTC ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଜନ୍ମିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ୟାଟର ଉସ୍ମାନ ଖ୍ୱାଜାଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ଅନ୍ତିମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ସ୍ୱସ୍ତିଙ୍କ ଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ହାରିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଚଳିତ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୟ ଧାରାରେ ରୋକ ଲାଗିଛି। ଶନିବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହରିୟାଣା 4 ୱିକେଟ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା 50 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 305 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଓପନର ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାମଲ ସର୍ବାଧିକ 101, ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦାର 77 ଓ ଅଧିନାୟକ ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ 48 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ହରିୟାଣା 14 ରନ୍‌ରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥ ଦମଦାର ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳି ଦଳକୁ 8ଟି ବଲ୍ ଓ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ବଳକା ଥାଇ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ପାର୍ଥ ଅପରାଜିତ 157 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଓ ବିପ୍ଳବଙ୍କୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ ସହ 12 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ 6ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଗୁଜରାଟକୁ ଭେଟିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆକ୍ସନ୍ ନେଲା ବିସିସିଆଇ, କେକେଆର୍ ଦଳରୁ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ଆଉଟ୍। ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ବିସିସିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ତଥା କେକେଆର୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦଳରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ କେକେଆର୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ବିସିସିଆଇ ଆଇପିଏଲ୍‌କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ତେଣୁ ବିସିସିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ଆଗାମୀ ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତା ଦଳରୁ ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି।
ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ବିସିସିଆଇ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଗତ ଖେଳାଳି ନିଲାମୀରେ କୋଲକାତା 9.2 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମୁସ୍ତାଫିଜୁରକୁ କ୍ରୟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଦ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ି କାନାଡାରୁ ଖେଳିବେ ସୁଟର ଅଙ୍ଗଦ। ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ତଥା ଦୁଇଥର ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ସୁଟର ଅଙ୍ଗଦ ବୀର ସିଂ ବାଜୱା ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗଦ ଏବେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି କାନାଡା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି 30 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ସୁଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 13 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର କାନାଡାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ କାନାଡା ଯିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏହି କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି ଅଙ୍ଗଦ କହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ ରାଇଫଲ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗଦକୁ ଏନେଇ ସବୁଜ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜନନାୟକନ୍ର ଟ୍ରେଲର। ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜନନାୟକନ୍ର ଟ୍ରେଲର ଶନିବାର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ବିନୋଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟ୍ରେଲରରେ ବିଜୟ ଥଲାପତି ଭେଟ୍ରି କୋଣ୍ଡାନ ନାମକ ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ ଝିଅକୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ବବି ଦେଓଲ ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ପୂଜା ହେଗଡେ, ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଏବଂ ପ୍ରିୟାମଣି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଏଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେଭିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ ପୋଙ୍ଗଲ ଅବସରରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।